Okay. Hi everyone. Today we will discuss about chapter 2 data communications. In this chapter, there are some outlines that are included here. The first outline we will discuss about data transmission and concepts and terminology, analog and digital data transmission, transmission impairments, transmission medium, guided and unguided transmission medium. Those are the outlines that we have included in this chapter. So before we are going to start the slide, if you are new for this channel, please subscribe, like, share this channel. እንግዲህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሁላችሁም መጀመሪያ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። let us start here. Data communication, there are different outlines in this chapter. Let us start the first outline. Data transmission in computer network. What means data transmission first? Data transmission, as we have seen in the slide, data transmission is a process of sending digital or analog data between device or between device over communication medium in computer networks. That means when we talk about data transmission, the process of sending digital or analog data. That means there are two types of data that have transmit between sender and receivers. The first one, digital or analogs. እንግዲህ ምንድነው ዳታ ትራንስሚሽን ስንል የምናስተላልፈው ዳታ ምን ሊሆን ይችላል? ዲጂታል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አናሎግ ዳታ ሊሆን ይችላል። what mean analog, what mean digital, we will see for the next slide. So in simple term we can say that data transmission is how the information travel from one computer to another or from one device to the other. እንግዲህ በአጭር ተርም ወይም ደግሞ በቀላሉ ሲምፕል በሆነ definition ለመግለጽ data transmission ስንል ምንድነው? How the information travel from one computer to another or from one device to the other device. There are key components of data transmission. There are 4 key components of data transmission. The first one, sender or transmitter, and the second one, receiver. The third one, transmission medium, and the fourth one, data or signal. When we talk about sender and or receivers, already we have discussed about those topics in chapter 1. Sender or transmitter means the device that send the data. For example, it may be computer, it may be router, it may be server, or it may be smartphone, or some other devices which send or forward data to the receiver. The receiver also a device that receives the data, and transmission medium is the path through which the data travels from sender to the receiver or from transmitter to the receivers. And there are two types of mediums, whether it is wired or wireless. And the last one, data signal. Data or signal means the actual information sent, either analog or digital signals. እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምናየው ምንድነው አንድ ዳታ ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ ትራንስሚት በሚሆንበት ሰዓት እነዚህ አራት ነገሮች በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኮምፖነንቶች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ከአራቱ አንዱ ከሌለ ያው ዳታው መተላለፍ አይችልም። ለምሳሌ ሴንደሩ ከሌለ ያው መረጃ መላክ አይቻልም፣ ወይም ደግሞ ሪሲቨር ከሌለ መላክ አይቻልም። ሌላኛው ትራንስሚሽን ፓዝ ነው። ትራንስሚሽን ፓዝ ኦር ሚዲየም ዋየርድ ኦር ዋየርለስ። እንግዲህ ትራንስሚሽኑ ሊሆን ይችላል ዋየርድ ወይም ደግሞ ዋየርለስ ሊሆን ይችላል። ዋየርድ ሚንስ we can use physical connections between sender and receiver, or between transmitter and receivers. We can use physical cable that's called wireless. For example, Ethernet cable, fiber optic cable, coaxial cable, or some other physical cable. Wireless means we can use wireless signals to transmit data from sender to the receivers. That means maybe Wi-Fi, Wi-Fi stands for wireless fidelity, or it may be Bluetooth, or it may be Radwave, microwave, or some other infrared waves. እንግዲህ ምንድነው ትራንስሚሽን ሚዲየም ስንል አንድ ዳታ ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ በሚሄድበት ሰዓት የምንጠቀመው ይሄ ቻናሉ ወይም ፓዙ አለ። ይሄ ፓዝ ምን ሊሆን ይችላል? ወርድ ሊሆን ይችላል። ወርድ ከሆነ የምንጠቀመው ምንድነው ፊዚካሊ ሊዳሰስ ሊጨበጥ የሚችል ኔትወርክ ወይም ደግሞ ዳታ ትራንስሚሽን ኬብል ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የምንጠቀመው ፊዚካል ኬብል ያው የተለያየ ሊሆን ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ትራንስሚሽን ነው። እንግዲህ እንደየዳታው እንደምናስተላልፈው የዳታ አይነት የምንጠቀመው ኬብል ሊለያይ ይችላል። ሎንግ ዲስታንስ ወይም ደግሞ በጣም ረጅም ርቀት ከሆነ we use fiber optics cable, or short distance ከሆነ ኢተርኔት ኬብል ልንጠቀም እንችላለን።
ዋየርለስ ወይም ደግሞ ዋየርለስ ቻናል ስንጠቀም ሜቢ ዋይፋይ ልንጠቀም እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል when are using Wi-Fi, our phone connected to the Wi-Fi router without a physical cable. Yes, so by using wireless signal, our device can connect to the Wi-Fi router or the Bluetooth. When you send a file by using Bluetooth, there is no physical cable between two devices. and also radware እንግዲህ ዋየርለስ እንግዲህ ምንድነው በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ምንም አይነት ፊዚካል ኬብል የለም ግን ምንድነው ዋየርለስ ሲግናል ግን አለ ማለት ነው። ይሄን ዋየርለስ ሲግናል በአይናችን ያው ልናየው ልንጨብጠው አንችልም ግን ምንድነው ለምሳሌ ዋይፋይ ኮኔክት ሲያደርግ ስልካችን ሲግናሉ ኮኔክት ሲሆን ከስልካችን ጋር ልናየው ልንጨብጠው አንችልም ግን ያው አክሰስ አድርገን ያው እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንድነው ዋየርለስ ሲግናል ስለሆነ የማይታይ የማይጨበጥ ስለሆነ ነው እንጂ ዋየርለስ ሲግናል የግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል። ሌላው ብሉቱዝ፣ ራድዌር፣ ኢንፍራሬድ የተለያዩ ዋየርለስ ቴክኖሎጂዎች አሉ። በቀጣይ ዲቴል የምናያቸው ይሆናል። ዛዝሮን ዳታ ኦር ሲግናል ነው እንግዲህ ዋናው አክቹዋል ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ሴንደር አለ፣ ሪሲቨር አለ፣ ቻናሉ አለ። ሌላው ደግሞ ኢንፎርሜሽኑ አለ ፍሎ የሚሆነው ራሱ ኢንፎርሜሽኑ ወይም ደግሞ ዳታው ሲግናሉ ሌላኛው there are two types of data transmission based on signal and based on direction and based on signal. We can categorize data transmission based on direction and based on signal. እንግዲህ data transmission is በሁለት ከፍለን እናየዋለን based on direction እና based on signal. Based on direction we can also categorize data transmission into three: simplex, half duplex and full duplex. Those concepts already we have discussed in detail in chapter 1. Simplex means one way of data communication or data flow only in one direction. That means from the data is forwarded from sender to receiver. ዳታው ምንድነው ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ ብቻ ነው ፎርዋርድ የሚሆነው ከሪሲቨሩ ባክ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ራዲዮ ማየት ይችላል። ራዲዮ ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ቀጥታ ከስርጭቱ ነው የሚተላለፈው እንጂ ኦዲየንስ ወይም ደግሞ ተከታታዩ ሪስፖንድ ማድረግ አይችልም መመለስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ አለ እሱ ምንድነው ሲምፕሌክስ እንለዋለን። ሃፍ ዱፕሌክስ ምንለው ደግሞ ያው ዳታ flows in both direction but at different time interval ነው። ሌላው ሃፍ ዱፕሌክስ እንል both direction sender and receiver both direction ትራንስሚት ማድረግ ይችላሉ ፎርዋርድ ማድረግ ይችላል ሴንደሩ እንደገና ሪሲቨሩም መመለስ ይችላል ማለት ነው። ግን ምንድነው በተለያየ ታይም ኢንተርቫል ነው። both ሴንደር እና ሪሲቨሩ ምንድነው ባንድ በተመሳሳይ ሰዓት ማውራት አይችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ፖሊሶች የሚይዙት የቶክ ባክ ራዲዮ ወይም ደግሞ ወልኪ ቶኪ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው የፖሊሶች የሚይዙት ራዲዮ እንደዚህ አንቴና ያለው ማለት ነው። እሱ ምንድነው ለምሳሌ አንዱ ፖሊስ ያወራል ቀጥታ ሌሎች ሁሉም ያዳምጣሉ ከዛ አንዱ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ያኛው ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተመሳሳይ ሰዓት ሁሉም እናወራ ቢሉ አይችሉም ማለት ነው። እሱ ምንድነው ሃፍ ዱፕሌክስ ነው። ፉል ዱፕሌክስ data flows in both directions simultaneously. እንግዲህ full duplex በተመሳሳይ ሰዓት ሁሉም ሴንደሩም እንግዲህ ላይኩም ተቀባዩም ማውራት ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ለዚህ ኤግዛምፕል የሚሆነን ሞባይል ፎን ደግሞ ቴሌፎን ነው። ለምሳሌ በስልካችን በምንደውልበት ሰዓት ደዋዩም ስልክ ተቀባዩም በአንድ ጊዜ ኮሙኒኬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። based on signal we can also categorize data into two: analog transmission and digital transmission. በሲግናሉ ወይም ደግሞ በዳታ አይነቱ በሲግናል ታይፑ በሁለት እንከፍለዋለን አናሎግ እና ዲጂታል ብለን። ያ ማለት ለምሳሌ አሁን እኛ ስንልክ ዳታ በምንልክበት ሰዓት ሁለት አይነት ነው ሊሆን የሚችለው። አንደኛው አናሎግ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ዲጂታል ሊሆን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲጂታል አናሎግ ስንል ምንድነው it is what continuous signal to represent data። እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር አናሎግ ሲግናል ስንልክ ምንድነው ኮንቲኒየስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዳታው ከሴንደር ወደ ሪሲቨሩ በቻናሉ አማካኝነት ሲሄድ ምንድነው ኮንቲኒየስ ነው። ዌው ምንድነው ምንም አይነት መቆራረጥ ሳይኖረው ኮንቲኒየስሊ አፕ ኤንድ ዳውን እያደረገ እንደዚህ ፍሪኩዌንሲው አፕ ኤንድ ዳውን እያደረገ ሪሳይክል እያደረገ ነው የሚደርስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አፕ ኤንድ ዳውን እያደረገ ሲሄድ ይሄ ምን እንለዋለን? ሳይክሉን ፍሪኩዌንሲ እንለዋለን። እንደገና ደግሞ ይሄኛው ሃይቱን አምፕሊቲዩድ እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ዘ አንግል ቢትዊን each cycle ደግሞ ፌዝ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው it is what continuous signal ወይም continuous wave ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ አናሎግ ሲግናል continuous wave ነው። for example voice ስንልክ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ስንልክ ምንድነው continuous wave ነው የሚጠቀመው። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ continuous ማለት አሁን ድምጽ ወይም ደግሞ ቪዲዮ በምንልክበት ሰዓት የተቆራረጠ ቢሆን ቪዲዮ ተቆራርጦ ቢሄድ
ምንድነው ሚኒንግ አይሰጥም ማለት ነው። ኮንቲኒየስ ምንድነው ኮንቲኒየስሊ ነው መሄድ ያለበት ማለት ነው። ከዛ ውጭ የሚቆራረጥ ከሆነ ዲስክሬት የሚሆን ከሆነ ወይም ደግሞ ወደ ባይናሪ ምናምን ተቀይሮ የሚሄድ ከሆነ አይታወቅም። ለምሳሌ አሁን እኔ ማወራውን ይሄን ቮይስን ወደ ባይናሪ ቀይሬ 0 and 1 ፎርም ልላከው ብል ያው አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አናሎግ ትራንስሚሽን የሚጠቀመው ኮንቲኒየስ ሲግናል ነው። ሁለተኛው ምንድነው ዲጂታል ትራንስሚሽን ስንል ኢትስ ዲስክሬት ወይም ደግሞ ባይናሪ ሲግናል ወይም ደግሞ 0 and 1 ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሜሴጅ ስንልክ እንግዲህ በሪሲቨሩ እና በሴንደሩ መካከል እንግዲህ ዲጂታል ትራንስሚሽኑ ሲሄድ ምንድነው ዲስክሬት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲያግራሙ ላይ የሚሄደው ምንድነው ይሄ እንግዲህ የዲጂታል ሲግናል ትራንስሚሽን ሞድ ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ዲስክሬት ነው ማለት ነው። ይሄኛው የተቆራረጠ ነው፣ ኮንቲኒየስ አይደለም። ይሄኛው እንደምታዩት ምንም አይነት መቆራረጥ የለውም፣ ኮንቲኒየስ። ይሄኛው ግን ነው ዲስክሬት ነው ማለት ነው። ወይም ዲስኮንቲኒየስ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ አሁን ሜሴጅ ለምሳሌ እንግዲህ ሜሴጅ እዚህ ጋር አሁን ሃይ ኤቭሪዋን ብዬ ብጽፍ ሃይ ኤቭሪዋን ምናምን ብዬ ብልክ ሜሴጅ ይሄ ሜሴጅ ምንድነው በሚሄድበት ሰዓት እያንዳንዱ ካራክተር 0 and 1 ፎርም ይቀየራል ማለት ነው። 0 and 1 ፎርም ተቀይሮ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ 0 and 1 ፎርም ምንድነው ቢት ነው፣ ባይናሪ ቢት ነው ወይም ደግሞ ባይናሪ ሲግናል ማለት በዚህ ፎርም ነው የሚሄደው ዲጂታል ሲግናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜሴጅ ስልክ ይሄ ሜሴጁ ምንድነው ዲጂታል ትራንስሚሽን ነው። ቮይስ ስልክ ደግሞ ቮይስ ምንድነው አናሎግ ትራንስሚሽን እንለዋለን። ዛዝራን ፋንክሽንስ ኦፍ ዳታ ትራንስሚሽን። ሌላው እንግዲህ የዳታ ትራንስሚሽን ፋንክሽኑ ምንድነው እንግዲህ ያው በጣም ብዙ ፋንክሽን ወይም ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል ማለት ነው። ግን ምንድነው ትራንስፈር ኢንፎርሜሽን ቢትዊን ዲቫይስ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃዎችን ለመለዋወጥ ይጠቅመናል። ሰፖርትስ ኮሚኒኬሽን ኢን ኔትወርክ ዲቫይስ ኤንድ ኢኔብል ሼሪንግ ኦፍ ሪሶርስ ላይክ ፋይል፣ ፕሪንተር ኤንድ ኢንተርኔት ኢፍ ዜር ኢዝ ሾርቴጅ ኦር ላክ ኦፍ ሪሶርስ we can share by using networks. For example, if there is one file and if the file is required by a number of users, we can share this one file by network, yes? Or if there is one printer and it needs for many people, we can share by using network. And also we can share the internet. እንግዲህ ምንድነው ፋይል ፕሪንተር ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ሼር ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላኛው for example ምንድነው ኢሜል sending an email over the internet እንግዲህ በኢንተርኔት አማካኝነት ሜል እናደርጋለን። እንግዲህ በኢሜል መረጃ እንለዋወጣለን። or streaming video from the server to your device እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስትሪም እናደርጋለን፣ አፕሎድ እናደርጋለን፣ ዳውንሎድ እናደርጋለን ከሰርቨር ማለት ነው ወደ ዲቫይሳችን። እሱም አንድ ፋንክሽን ኦፍ ዳታ ትራንስሚሽን ነው። ሌላው ትራንስፈር ፋይል ቢትዊን ቱ ኮምፒውተርስ እንግዲህ using USB stands for universal serial bus እንለዋለን ማለት ነው or network እንለዋለን። ስለዚህ ምንድነው በዚህ አማካኝነት በዩኤስቢ ሁለት ኮምፒውተሮችን በዩኤስቢ ኬብል አገናኝተን ፋይል ሼር ማድረግ እንችላለን። ዳታ ትራንስሚሽን ነው። ዛዝራን ዳታ ትራንስሚሽን ተርሚኖሎጂ ምንድነው እንግዲህ እዚህ ዳታ ኮሚኒኬሽን ላይ ልናውቃቸው የሚገቡ ተርሞች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ከአሁን በፊት ያው ያየናቸው ናቸው። ወርዶቹ አዲስ አይደሉም። ግን ምንድነው ዳታ ኮሚኒኬሽን ላይ ኮመንሊ ልናገኛቸው የሚችሉ ተርሞች ማወቅ ያለብን ተርሞች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዳታ ኮሚኒኬሽን ላይ ለምሳሌ ሴንደር ምንድነው፣ ሪሲቨር፣ ሜሴጅ ምናምን እንግዲህ ስለ ኔትወርክ ስናወራ እዚህ ጋር ልናውቃቸው የሚገቡ ተርም አሉ። እነሱን ነው እዚህ ጋር የምናየው። ያው ድግግሞሽ ሊሆን ይችላል ግን ያው እዚህ ጋር ተርሙ ላይ መግባት ስላለበት ነው። so key data communication terminology, the first one sender እንግዲህ as we have discussed in the previous slide and also in the previous chapter. Sender means the device that originates the data and sends it to other devices. For example, the computer, the smartphone, or the server. Receiver is the device that accepts the data sent by the sender. እንግዲህ ትራንስሚተር ስንል ያው ላኪ ነው፣ ሪሲቨር ተቀባይ ነው። ሜሴጅ ስንል ያው አክቹዋል ኢንፎርሜሽኑ የሚተላለፈው መረጃ። ሌላኛው ሚዲየም ስንል ምንድነው ትራንስሚሽን ሚዲየም እንግዲህ the pass through which the data travels from sender and receiver በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ያለው ፓዝ ሚዲየም እንለዋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሴንደር አለ፣ ሪሲቨር አለ። በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ያለው ምን እንለዋለን ትራንስሚሽን ሚዲየም ወይም ደግሞ ዳታው የሚያልፍበት ወይም ደግሞ ዳታውን ተሸክሞ ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ የሚያደርስልን which is called what medium or transmission medium, but the transmission medium may be what wired or wireless. እንግዲህ ትራንስሚሽን ሚዲየም ምንድነው wired ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ wireless. wired means it uses what the physical cable or physical connection between sender and receivers. በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል የምንጠቀመው ምንድነው wired cable ይባላል። for example twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. Those are the wired commonly used wired network cables
ለምሳሌ twisted pair cable it is used for to design local area network ብዙ ጊዜ ምንድነው ይሄ twisted pair cable UTP and STP ብለን ልንከፍለው እንችላለን UTP and STP ወደፊት እናየዋለን አለ ስላይድ ላይ ስለዚህ twisted pair cable is very cheapest በጣም በዋጋውም ርካሽ የሆነ ነው ግን ምንድነው ለሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ወይም ደግሞ ለሾርት ዲስታንስ ኮሚኒኬሽን ነው የምንጠቀምበት ኮአክሲያል ኬብል ይሄ ደግሞ ያው ከዚህ በተሻለ ትንሽ በዋጋም ይወደዳል ኮአክሲያል ኬብል ስፔሻሊ ዩዝድ ፎር ኮኔክት አወር ቴሌቪዥን ነው ቲቪያችንን ከሳህን ወይም ከዲሹ ጋር የሚያገናኝልን ነው ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ቲቪ ሳህን ወይም ዲሽ ነው ብንል እዚህ ጋር ደግሞ ቴሌቪዥን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሪሞት አለ ስለዚህ ይሄኛው እንግዲህ ሳህኑ ከሪሞቱ ጋር ይገናኛል ሪሞቱ ጋር ደግሞ ከቲቪው ጋር ይገናኛል ስለዚህ ይሄን የሚያገናኝልን ይሄ ኬብል ምን ይባላል ኮአክሲያል ኬብል እንለዋለን ማለት ነው ዛዝራን ፋይበር ኦፕቲክስ ኬብል ስንል ምንድነው ኢትዮ ቴሌኮም የሚጠቀምበት ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ ሲዘረጋ አንደርግራውንድ ነው የሚቀበረው የፋይበር ኦፕቲክስ ጥቁር ነው አይታችሁት ከሆነ አንደርግራውንድ ነው የሚዘረጋው ስለዚህ እሱ ምንድነው ፋይበር ኦፕቲክስ ኬብል እንላለን ያው በጣም ውድና ለሎንግ ዲስታንስ ኮሚኒኬሽን የሚጠቅም ነው ዛዝራን ዋየርለስ ደግሞ ምንድነው በሴንደሩ እና በሪሲቨር መካከል ያለው ቻናል ምንድነው ዋየርለስ ነው ዋየርለስ ምንድነው የማይታይ የማይጨበጥ ግን ደግሞ ዳታ የሚያስተላልፍልን ቻናል ነው ዋየርለስ ቻናል እንለዋለን ያ ማለት ብሉቱዝ ሊሆን ይችላል ዋይፋይ ሊሆን ይችላል ራዲዮ ሊሆን ይችላል ማይክሮዌቭ ኢንፍራሬድ በጣም ብዙ ዋየርለስ ቴክኖሎጂዎች አሉ ዛዝራን ፕሮቶኮል ነው ፕሮቶኮል means the set of rules and standards that govern how the data is transmitted እንግዲህ ዳታው ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ በሚሄድበት ሰዓት እንዴት ነው ዳታው መተላለፍ ያለበት የሚለውን ጋይድ የሚያደርግልን ወይም ደግሞ ገቨርን የሚያደርግልን ይሄን ኮሚኒኬሽኑን የሚያስተዳድርልን ማኔጅ የሚያደርግልን ምንድነው ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው ፕሮቶኮል በጣም ብዙ ፕሮቶኮሎች አሉ ለምሳሌ TCP IP ፕሮቶኮል አለ TCP which stand for transmission control protocol IP internet protocol hypertext transfer protocol FTP እንግዲህ አሁን ይሄ hypertext transfer protocol ስንል ለምሳሌ እያንዳንዱ ዌብሳይት ሲጀምር ምንድነው http ብሎ ነው እንግዲህ www.http ምናምን እያለ ነው የሚጀምረው and ፋይል ትራንስፈር ፕሮቶኮል አለ እንግዲህ ፋይል ለማስተላለፍ የሚጠቅም ፕሮቶኮል ነው ሌላው እንግዲህ ኢንኮዲንግ ነው ኢንኮዲንግ ሌላኛው ተርም ወይም ተርሚኖሎጂ ነው which convert data into signal suitable communication ለምሳሌ አንዱን ዳታ ሲግናል ወደ ሌላኛው ወይም ዲጂታል ቱ ዲጂታል ሊሆን ይችላል ዲጂታል አናሎግ ሊሆን ይችላል በጣም ያው suitable ወደሆነ ወይ የሚቀየርልን ነው ማለት ነው ዛዝራን ትራንስሚሽን ሞድ ነው ትራንስሚሽን ሞድ ስንል the way data flow between sender and receivers ዳታው በሴንደር እና በሪሲቨር መካከል የሚሄድበት ሞዱ ነው there are three modes simplex duplex and fullplex already we have discussed those concepts ዛዝራን bandwidth the capacity of the communication channel to carry data ይሄ ምንድነው bandwidth ስንል ምንድነው the capacity of the communication channel ይሄ እንግዲህ ይሄ bandwidth የሚለው ተርም ምንድነው የሚገልጽልን ምንድነው ለምሳሌ ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ ዳታ በምንልክበት ሰዓት እንግዲህ ይሄ ሲግናል አለ ቻናል አለ ይሄ ቻናል ዋየርለስ ወይም ዋየርድ ሊሆን ይችላል ግን ምንድነው how much amount of data can travel or can carry to send data እንግዲህ ዳታው ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ በሚሄድበት ሰዓት ምን ያህል ዳታ ተሸክሞ ማስተላለፍ ይችላል የሚለውን አማውንት ለምሳሌ አሁን ውሃ በቱቦ በመናስተላልፍበት ሰዓት እንግዲህ ቱቦ በጣም ሰፊ ከሆነ ያው በአንድ ጊዜ ብዙ ውሃ ማስተላለፍ ይችላል ወይም ደግሞ ቱቦ ጠባብ ከሆነ ያው ትንሽ ውሃ ነው ማስተላለፍ የሚችል ስለዚህ ባንድዊድዝ ስንል እንደዛ ነው ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ካፓሲቲ ቻናሉ በአንድ ጊዜ ምን ያህል ዳታ ማስተላለፍ ይችላል የሚለው ነው እንግዲህ ያ ባንድዊድዝ ይባላል ማለት ነው the capacity of the communication channel to carry data is measured by bit per second ያው የምንለካው ምንድነው ይሄ ምን ያህል ያስተላልፋል የሚለው መለኪያው እንግዲህ በቢት ፐር ሰከንድ ነው ለምሳሌ ክብደት በኪሎግራም እንግዲህ ርቀት በኪሎ ሜትር ምናምን እንደሚለካው ሁሉ ይሄ የኔትወርክ ካፓሲቲ ወይ የቻናል ካፓሲቲው በምንድነው የምንለካው በቢት ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው ቢት ፐር ሰከንድ በሰከንድ ምን ያህል ቢት ያስተላልፋል የሚለው በአንድ ሰከንድ ወይም ደግሞ በሆነ ሰከንድ ምን ያህል ቢት ማስተላለፍ ይችላል በሚለው ነው እንግዲህ ካፓሲቲውን የምንለካው ያ ማለት እንግዲህ ባንድዊድዝ የሚለው ተርም ይሄን ነው የሚገልጽልን ዛዝራን ላተንሲ ኦር ዲሌይ ላተንሲ ወይም ደግሞ ዲሌይ ስንል ምንድነው the time it takes for data to travel from sender to receiver ዳታው ከሴንደሩ ተነስቶ ሪሲቨሩ እስከሚደርስ ድረስ የሚወስደው ታይም ምን እንለዋለን ማለት ነው ዲሌይ እንለዋለን ማለት ዲሌይ the time takes the data to travel from sender ዛዝራን error detection and correction method to identify and fix errors in data transmission okay ስለዚህ ምንድነው ዳታ ትራንስሚት በምናደርግበት ሰዓት ያው እንግዲህ ኤረር ሃፕን ያደርጋል ስለዚህ ይሄን ሃፕን ያደርገውን ሃፕን የሆነውን ኤረር
አይደንቲፋይ የሚያደርግ እና ደግሞ አይደንቲፋይ ካደረገ በኋላ ፊክስ የሚያደርግ ማለት ነው። ኤረሩ ከተለየ በኋላ ሶልቭ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ፊክስ የሚያደርግ ይሄ ተርሚኖሎጂ ዲቴክሽን ኮሬክሽን የምንለው ይሄን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ፓርቲ ቼከር ኦር ሳይክሊክ ሪድነስ ቼከር ለምሳሌ አሁን ዳታ ስንልክ ደጋግመን አንድ ፋይል ደጋግመን ልንልከው እንችላለን ወይም የተለያየ ፎልት ሊኖር ይችላል እሱን ቼክ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ዛዘር ኦን ኔትወርክ ቶፖሎጂ እንግዲህ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ኦልሬዲ we have discussed about network topology in chapter 1. There are different network topology like star topology, bus topology, ring topology, mesh topology, and tree topology. Already we have discussed in the previous chapter, but as a terminology, network topology means the layout or the arrangement of the network device or the connection of the network cables እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኔትወርክ ቶፖሎጂ ስንል የኔትወርክ ኮኔክሽኑ ወይም ደግሞ አሬንጅመንት ነው። አሬንጅመንቱ ምን ይመስላል? በስ ቶፖሎጂ ስንል አንድ ሴንትራል ኮሙኒኬሽን ላይ ዲቫይሶችን ኮኔክት እናደርጋለን። ስታር ቶፖሎጂ ስንል አንድ ሴንትራል ዲቫይስ ላይ ኮኔክት እናደርጋለን የሚለውን ኦልሬዲ ስለ ዲስከስ ስላደረግ ያው ተርሙን ለማወቅ ነው። ሌላኛው ዳታ ሬት ኦር ስሩፑት ነው። ዳታ ሬት ኦር ስሩፑት means the actual speed at which the data is successfully transmitted over the network። እንግዲህ ዳታው ከሴንደሩ ተነስቶ እስከ ሪሲቨሩ በሚደርስ ሴንደሩ ተነስቶ ሪሲቨሩ ጋር በሚደርስበት ሰዓት የሚወስደው ታይም ማለት ነው። actual speed ፍጥነቱ ማለት ነው። ዳታ ሬት ወይም ደግሞ ስሩፑት እንለው actual speed at which data is successfully transmitted over the network። እንግዲህ ዳታው successfully transmitted የሚሆንበት ለምሳሌ አሁን ዳታው ለሚደርስበት እንግዲህ ዳታው ከሴንደሩ ተነስቶ ሪሲቨሩ ላይ ሲደርስ ሁሉም ቢት በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ደርስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አንዱ ቢት ቀድሞ ይደርሳል ሌላኛው እያለ ነው። ስለዚህ ዳታ ሬት ስሩፑት ነው ሰክሰስፉሊ ሁሉም ቢት ጥንቅቅ ብሎ የሚደርስበትን ሰዓት ነው ማለት ነው የሚገልጸው። ኖይዝ ሌላኛው ኖይዝ ምንድነው? አንዋንትድ ሲግናል ነው። ኖይዝ means unwanted signal that disturbs or interfere with transmitted signal። እንግዲህ ምንድነው? አንድ ሲግናል ከሴንደሩ ተነስቶ ወደ ሪሲቨር በሚሄድበት ሰዓት አንዋንትድ የሆኑ አላስፈላጊ የሆኑ ሲግናሎች ዲስተርብ ሊያደርጉ ይችላል ወይም ሊገባበት ኢንተርፈር ሊያደርግበት ይችላል። ለምሳሌ አሁን በስልክ ስናወራ የተለያየ ድምጽ በአካባቢያችን ካለ እሱ ያስተጋባናል ይረብሽናል ማለት ነው እና ያው ምናልባት በትክክል መረጃው እንዳይደርስ ሊያደርገው ይችላል። እሱ ኖይዝ ይባላል ማለት ነው። Another one analog transmission ነው። እንግዲህ based on signal we can categorize data transmission into two. The first one analog transmission and the second one digital transmission. Let us see analog transmission. Analog transmission means it's a method of sending data in the form of continuous signals. Analog ስንል ምንድነው? We can transmit data in the form of what? Continuous signals. እንግዲህ analog ስንል ለምሳሌ ቮይስ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ምንድነው? ትራንስሚት የሚሆኑት በኮንቲኒየስ ሲግናል ወይም ደግሞ በኮንቲኒየስ ሲግናል ፎርም ነው ማለት ነው። የሚሄዱት ኮንቲኒየስሊ ነው ያለ ምንም አይነት መቆራረጥ ኮንቲኒየስሊ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። and it vary in amplitude frequency or phase። ይሄ እንግዲህ ኮንቲኒየስ ዌቭ ምንድነው? በአምፕሊቲዩድ ወይም ደግሞ በፌዝ ወይም በፍሪኩዌንሲ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላጥፋልና ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴንደር አለ። for example here is sender and here is receiver. when the data is travel from sender to receiver it creates what? Amplitude, frequency and phase. So the phase or the frequency or the amplitude may be vary. Okay, so sometimes it may be what? High frequency and sometimes low frequency, sometimes high volume, sometimes low volume. Okay, አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ቫሪ ያደርጋል። ፍሪኩዌንሲው አንዳንድ ጊዜ በጣም ይወጣል፣ ሌላኛው ጊዜ ይወርዳል። እንደገና አንዳንድ ጊዜ በጣም ተደጋጋሚ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ይኖራል፣ ሌላኛው ጊዜ ደግሞ ሎው ፍሪኩዌንሲ ይኖራል ማለት ነው። ቫሪ ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሎው ፍሪኩዌንሲ ነው ያለ፣ እዚህ አካባቢ ደግሞ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ነው ያለ፣ እዚህ አካባቢ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ያለ ማለት ነው። ሌላው ፌዙ እንግዲህ ዘ አንግል ቢትዊን በእያንዳንዱ ሳይክል ያለው አንግል ፌዝ እንለዋለን። እሱም ይለያያል ማለት ነው። So in simple term data is transmitted as a continuous wave. That means analog signal means data is transmitted in what? In continuous waves. That's one key features of analog transmission. እንግዲህ በጣም ያው ኪ ፊቸር የምንለው የአናሎግ ትራንስሚሽን ምንድነው? ኮንቲኒየስ ሲግናል ነው። ሲግናሉ ምንድነው? ኮንቲኒየስ ነው፣ ዲስክሪት አይደለም። ሌላው ደግሞ አምፕሊቲዩድ ፍሪኩዌንሲ እና ፌዝ ሞጁሌሽኑ ምንድነው? ሪፕሬዘንት ባይ ቼንጂንግ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ዌቭ። እንግዲህ ፕሮፐርቲያቸው ሊቀይሩ ይችላሉ። አምፕሊቲዩድ ፍሪኩዌንሲ እና ፌዝ ሞጁሌሽን ምንድነው? ፕሮፐርቲያቸው ሊቀይሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሃይ ፍሪኩዌንሲ ሊኖር ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ሎው ፍሪኩዌንሲ ሊኖር ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ሃይ አምፕሊቲዩድ ሊኖር ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሎው አምፕሊቲዩድ ሊኖር ይችላል፣ አንዳንድ ጊዜ ሃይ ፌዙ ያው ይለያያል ማለት ነው እንደ ኔቸሩ። ሶ ዩዝድ ፎር ሪል ወርልድ ሲግናል እንደገና ለሪል
ዛዝ ኤግዛምፕል ቴሌፎን ቮይስ ኮል ለምሳሌ ቴሌፎን በስልካችን ስንደውል ይሄ ኮል ምንድነው አናሎግ ትራንስሚሽን እንለዋለን ወይም ደግሞ ኤም ወይም ኤፍኤም ራዲዮ ብሮድካስቲንግ እሱ ምንድነው አናሎግ ትራንስሚሽን እንለዋለን ወይም ደግሞ ቴሌቪዥንም ሲግናል ቢፎር ያው ዲጂታል ቲቪ ሳይመጣ ነበረ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ዲጂታል ቲቪ አለ እሱም ቴሌቪዥን ሲግናልም አናሎግ ነበረ ሌላኛው ምንድነው አናሎግ ሴንሰር አለ ሴንዲንግ ሪል ወርልድ ሜዠርመንትስ the other one digital transmission the second types of data transmission based on signal is digital transmission means it's a method of sending data in the form of what in the form of discrete signals እንግዲህ ምንድነው ዲጂታል ሲግናል ምንድነው ዳታው in the form of discrete ነው የሚሄደው ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ሴንደር አለ እዚህ ጋር እንደ ሪሲቨር አለ ከሪሲቨር እንግዲህ በሪሲቨር እና በሴንደር መካከል ዳታው ሲያልፍ ወይም ትራቨል ሲሆን ምንድነው in the form of ምንድነው discrete ነው ማለት ነው discrete ስንል ወይ ነው discontinuous ማለት ነው in the form of bit ማለት ነው in the form of zero እንግዲህ discrete ይሄ ነው እንግዲህ ወይ በዚህ ፎርም ነው ዳታው የሚሄደው እንግዲህ አናሎግን አይተናል ይሄኛው ደግሞ በዚህ ፎርም ነው የሚሄደው ስለዚህ ምንድነው in the form of 0 and 1 ነው እንግዲህ ለምሳሌ ዲጂታል ስንል ሜሴጅ መላክ ወይም ደግሞ በኢሜል ኢንፎርሜሽን መላክ ይሄ ምንድነው ዲጂታል ትራንስሚሽን እንለዋለን እያንዳንዱ ምንልከው ሜሴጅ ምንድነው ወደ ቢት ወይም ደግሞ ባይናሪ ፎርም ባይናሪ ዲጂት ተቀይሮ 0 and 1 ፎርም ተቀይሮ ነው የሚላክ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ሜሴጅ ሃይ ኤቭሪዋን ብዬ ምናምን ልክ ምንድነው ይሄ እያንዳንዱ ካራክተር ምንድነው ወደ 0 and 1 ፎርም ተቀይሮ ነው የሚላከው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እንዴት ይቀየራል የሚለው በሌላ ቪዲዮ እናያለን እንግዲህ አሲ ኮድ የሚባል በዛ እንደምንቀይር የምናይ ይሆናል ስለዚህ in simple term data is transmitted as a series of plus or bits rather than continuous way in case of digital transmission ማለት ነው key features of data transmission እንግዲህ key feature ምንድነው is discrete it's not continuous it's discrete information represented in the form of binary form noise resistance ሌላው ምንድነው noise resist ማድረግ ይችላል ምንድነው ለምሳሌ ሜሴጅ ስንልክ በአካባቢያችን በጣም ጫጫታ ቢኖር ድምጽ ቢኖር ሜሴጅ ለመላክ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም አይደል ስለዚህ ምንድነው ኖይዝ ሬዚስታንስ less affected by ምንድነው ኖይዝ rather than አናሎግ ግን ምንድነው ኖይዝ ሬዚስታንስ አይደለም ለምሳሌ በስልክ እያወራን በአካባቢያችን በጣም የድምጽ ጩኸት ወይም ደግሞ የሚረብሽ ነገር ካለ ማውራት አንችልም አፌክት ያደርገናል አይደል ድምጹ በትክክል እንዳይደርስ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ግን ይሄኛው ዲጂታል ትራንስሚሽን ምንድነው ኖይዝ ሬዚስታንስ ነው ማለት ነው and ለዛ ኢዚ ስቶሬጅ ኤንድ ፕሮሰሲንግ በቀላሉ ስቶር ኤንድ ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ኤረር ዲቴክሽን እና ኮሬክሽን ኢዘር ነው በቀላሉ ስህተት ማስተካከል ይቻላል example sending email over the internet text message or SMS message ስንልክ digital TV radio computer network data እነዚህ ነገሮች examples of the other one and the last and the least topic is transmission impairment means the factor that affect or degrade the quality of the signals that travel through the communication channel እንግዲህ ምንድነው transmission impairment ስንል the factor that degrade እንግዲህ ፋክተር ነው ያ ማለት ምንድነው ትራንስሚሽን ዳታው ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ በሚሄድበት ሰዓት አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮችን ነው የምናየው ማለት ነው ትራንስሚሽን ኢምፓየርመንት ስንል the first this impairments can cause error in data transmission ይሄ ኢምፓየርመንት ወይም ደግሞ ይሄ ፋክተር ዳታ ትራንስሚሽኑን ኤረር እንዲሆን ወይም ደግሞ በትክክል እንዳይደርስ ሊያደርገው ይችላል ወይም ደግሞ ሲግናል ስትሬንግዙን ሊቀንሰው ይችላል it reduce the signal strength or it distort the signal እንግዲህ ቼንጅ ሊያደርገው ይችላል ቶታሊ ሸፑን ሊቀይረው ይችላል in simple term anything that interfere with the clear communication between sender and receiver called what the other one types of transmission impairment let us see there are different types of transmission impairment the first one attenuation means the reduction in signal strength as travel through the medium እንግዲህ attenuation ምንለው ምንድነው እንግዲህ በሴንደሩና በሪሲቨሩ መካከል ያለው ዲስታንስ በጣም ረጅም ቢሆን እንግዲህ ሴንደሩ በሚሄድበት ሰዓት ምንድነው ሲግናሉ ስትሪንግዙ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ምንድነው ሬዚስታንስ ኢንኬብል ይሄ በምን ሊፈጠር ይችላል የኬብል ሬዚስታንስ አቅሙ በጣም ደካማ ከሆነ ሲግናል ስትሪንግዙ ይቀንሳል ወይም ደግሞ ዲስታንሱ በጣም ሎንግ ከሆነ ሲግናሉ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ምን እንጠቀማለን እንደ ሶሉሽን እንደ መፍትሄ ዩዝ አምፕሊፋየር ኦር ሪፒተር እንጠቀማለን to boost the signals ለምሳሌ እንግዲህ በዚህ ጋር ሎንግ ዲስታንስ እናያለን በልና በሴንደርና በሪሲቨር መካከል ሰው when you send data between sender and receivers and if it have long distance the signal becomes what weak ሲግናሉ እዚህ ጋር ሲደርስ መካከል ላይ ሲደርስ ነው weak ሊሆን ይችላል ሊደክም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምን እንጠቀማለን አምፕሊፋየር እንጠቀማለን ማለት ነው ይህ አምፕሊፋየር ምን ያደርገዋል it regenerates the signal strength and send it to the receiver ስለዚህ ምንድነው አምፕሊፋየር ወይም ደግሞ ሪፒተሩ ይሄን የደከመውን weak ሲግናል ምንድነው ሪጀነሬት ያደርገውና ያጠነክረውና
እንደገና ወደ ሪሲቨሩ ያደርሰዋል ማለት ነው። እንግዲህ አምፕሊፋየሩ ዛዘር ዋን ኖይዝ ሌላኛው ፋክተር ነው። ኖይዝ አንዋንትድ ኤሌክትሪካል ሲግናል that disturbs the original ሶሪ ስለዚህ ምንድነው ኖይዝ ስንል ምንድነው ያው ያልተፈለገ ድምጽ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ታይፕስ ኦፍ ኖይዝ እንግዲህ ይሄ ኖይዝ በተለያየ ታይፕ ልንገልጸው እንችላለን። ተርማል ኖይዝ፣ ኢንተርሞዱሌሽን ኖይዝ፣ ክሮስቶክ ኢምፕለስ። ተርማል ኖይዝ ሚንስ ኮዝድ ባይ ራንደም ሞሽን ኦፍ ኤሌክትሮንስ። እንግዲህ ሲግናሉ በሚሄድበት ሰዓት በሚፈጥረው ራንደም ሞሽን ተርማል ኖይዝ ሊፈጠር ይችላል። ኢንተርሞዱሌሽን ኖይዝ ለምሳሌ አሁን እየሄድን ስልክ እያወራን በምንንቀሳቀስበት ሰዓት አሁን ያ ሞሽኑ የሚፈጥረው መቆራረጥ ሊኖር ይችላል። አሁን ቁጭ ብለን ስናወራና ስልክ እየሄድን ስናወራ እኩል አይደለም አይደል? ድምፁ እየሄድን ከሆነ ድምጻችን ይቆራረጣል፣ ያስታውቃል አይደል? አሁን ቁጭ ብለን ስናወራና እየሄድን ስናወራ ያስታውቃል። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ራንደም ሞሽን ስለሚፈጠር ነው በኤሌክትሮድስ ላይ ነው። እንግዲህ ተርማል ኖይዝ እንለዋለን። ኢንተርሞዱሌሽን ኖይዝ ነው ደግሞ ሚክሲንግ ኦፍ ሲግናልስ። እንግዲህ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ሲግናሎች ካሉ እነዛ ሚክስ የሚያደርጉ የሚጋጩ ከሆነ ወይም ሚክስ የሚያደርጉ ከሆነ ኢንተርሞዱሌሽን ኖይዝ ሊፈጠር ይችላል። ሌላው ክሮስቶክ ነው። ሲግናልስ ሊኬጅ ፍሮም አጀሰንት ቻናልስ። እንግዲህ ከአጀሰንት ቻናል ወይም ደግሞ በቅርብ ለምሳሌ እንደዚህ ቻናሎች ካሉ ከአጀሰንት ወይም ደግሞ በሚቀርበው ቻናል ላይ እንግዲህ ሊጋጭ ይችላል ወይም ክሮስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ዛዘሮን ኢምፕለስ ኖይዝ ሰደን ስፓይክስ። እንግዲህ ያልተጠበቀ ሰደን የሆነ መቆራረጥ ሊፈጠር ይችላል። ላይክ ላይትኒንግ ወይም ደግሞ እንደ መብረቅ ብልጭ ሲል ለምሳሌ አሁን የድምጽ መቆራረጥ ሊያጋጥም ይችላል ሰደንሊ፣ ወይም ደግሞ በአንኤክስፔክትድ የሆነ ወይም ደግሞ ሰደን የሆነ ስዊች ሊሆን ይችላል ወይም ድምጻችን ጸጥ ሊል ይችላል ማለት ነው። ሶ አስ ሶሉሽን ምን እንጠቀማለን? ሺልዲንግ ኬብልስ። እንደ ሶሉሽን ለመፍትሄ ይሄንን ችግር ለመፍታት እንጠቀማለን። ኬብሉን ምንድነው እንሸፍነዋለን በተለያየ በፕላስቲክ ነገር ምንድነው ከሸፈን ነው ይሄ ነገር ይቀንሳል ማለት ነው። ኤንድ ፕሮፐር ግራውንዲንግ በፕሮፐርሊ መሬት ላይ ግራውንድ አድርገን መቅበር አለብን ማለት ነው። ዩዝ ኤረር ዲቴክሽን ኦር ኮሬክሽን ቴክኒክ። ዘ አዘር ዋን ዲስቶርሽን ነው። ሌላኛው እንግዲህ ዲስቶርሽን ኢምፓየርመንት ነው። ዲስቶርሽን ትራንስሚሽን ኢምፓየርመንትስ አር አልተሬሽን ኢን ሼፕ ኦፍ ሲግናልስ ሜክ ኢት ዲፈረንት ፍሮም ዘ ኦሪጂናልስ። ምንድነው እንግዲህ ሼፕ ኦፍ ዘ ሲግናል እንደ አልተሬሽን ዲስቶርሽን ስንል ምንድነው ቀጥታ ምንድነው ዳይሬክትሊ የሲግናል ሼፕ ሊቀይረው ይችላል ማለት ነው። ሜኪንግ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ኦሪጂናል ከኦሪጂናሉ ቶታሊ ሊቀይር ይችላል። ለምሳሌ አሁን ሜሴጅ ስንልክ እኔ ለምሳሌ ሃይ እንዴት ናችሁ ብዬ ብልክ ይሄ ሜሴጅ ተቆራርጦ ይሄ ድምጹ ለምሳሌ ሃይ እንዴት ናችሁ የሚለው በትክክል ኦርደሩን ሲኩዌንሱን ጠብቆ ካልገባ ሌላ ሚኒንግ ሊሰጥ ይችላል ወይም ሼፑንም ሊቀይረው ይችላል ማለት ነው ቶታሊ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ዲስቶርሽን እንላለን ወይም ደግሞ ሌላ ቀይሮ ሌላ ሚኒንግ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ዲፈረንት ፍሪኩዌንሲ ትራቨል አት ዲፈረንት ስፒድ በተለያየ ስፒድ ስለሚሄድ ነው። ሶሉሽን መፍትሄ ኢኳላይዘር ወይም ደግሞ ዲጂታል ሲግናል ፕሮሰሲንግ ቴክኒክ ወይም ደግሞ ሪስቶር ሲግናል እንጠቀማለን። ዛዘሯን ዲሌይ ነው። ዲሌይ ሚንስ ዘ ታይም ቴክ ዘ ሲግናል ትራቨል ፍሮም ሴንደር ቱ ሪሲቨር። እንግዲህ ከሲግናሉ ከሪሲቨሩ ተነስቶ ከሴንደሩ ተነስቶ ሪሲቨሩ እስከሚደርስ ድረስ የሚወስደው ታይም ዲሌይ እንለዋለን። እንግዲህ ይሄን ዲሌይ ደግሞ በሶስት እንከፍለዋለን። ፕሮፓጌሽን ዲሌይ፣ ትራንስሚሽን ዲሌይ፣ ኪዊንግ ዲሌይ እና ፕሮፓጌሽን ዲሌይ ሚንስ ዘ ታይም ፎር ሲግናል ቱ ትራቨል ዘ ሚዲየም። እንግዲህ ፕሮፓጌሽን ስንል ዳታው ትራቨል ወይም ደግሞ ዳታው ከሴንደሩ ወደ ሪሲቨሩ ትራቨል በሚያደርግበት ሰዓት የሚወስደው ታይም አለ። እሱ ፕሮፓጌሽን ዲሌይ እንላለን። ትራንስሚሽን ዲሌይ ዘ ታይም ቱ ፑሽ ኦል ዘ ቢትስ ኢንቱ ዘ ሚዲየም። ለምሳሌ እያንዳንዱ ቢት ወደ ሚዲየሙ በምናስገባበት ሰዓት የሚወስደው ታይም አለ። እሱ ትራንስሚሽን ሚዲየም። ኪዊንግ ዲሌይ ዘ ታይም ስፔንት ዌይቲንግ ኢን ዘ ኔትወርክ ዲቫይስ። ኔትወርክ ዲቫይስን እየጠበቀ የሚቆይበት ታይም እሱ ኪዊንግ ዲሌይ እንለዋለን ማለት ነው። ኢምፓክት ኢት ካን ኮዝ ሲንክሮናይዝ ፕሮብለም ስፔሻሊ ኢን ሪል ታይም ኮሚኒኬሽን። ሪል ታይም ኮሚኒኬሽን ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በፍጥነት መረጃው መድረስ ያለበት ሆኖ ግን ዘግይቶ ከደረሰ ያው ጥቅም ላይኖር ይችላል ወይም ኢሜል ሊሆን ይችላል። ሪል ታይም ኮሚኒኬሽን ምንለው እሱ ነው። ለዛ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ምንድነው ትራንስሚሽን ሚዲየም ነው። ዜር አር ቱ ታይፕስ ኦፍ ትራንስሚሽን ሚዲየም ጋይድድ ኤንድ አንጋይድድ ብለን እናያለን። ትራንስሚሽን ሚዲየም ሚንስ ዘ ፊዚካል ፓዝ ኦር ቻናል ስሩ ዊች ዳታ ትራቭል ፍሮም ሴንደር ቱ ሪሲቨር ነው። ዘ ፊዚካል ቻናል ኢት ሜይ ቢ ዋየርለስ ኦር ዋየርድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ኢን ሲምፕል ተርም the medium that carries signal between device ነው ማለት ነው። types of transmission medium guided and unguided. Guided means wired and unguided means wireless transmission. When you see guided or wired media, thus use physical cable to transmit data. እንግዲህ guided ስንል ወይም ደግሞ wired ስንል ነው በሴንደሩ እና በሪሲቨሩ መካከል ምንድነው የሚጨበጥ የሚዳሰስ ኬብል ወይም ደግሞ ሚዲየም ስንጠቀም ነው ማለት ነው። እንግዲህ guided የምንለው ያ ማለት ለምሳሌ እንደ twisted pair cable ሊሆን ይችላል። twisted pair cable አንዱ የዚህ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው። twisted pair cable there are two types of twisted pair cables UTP and STP. UTP ስንል
አንሺልድድ ትዊስትድ ፔር እና ሺልድድ ነው። አንሺልድድ እና ሺልድድ ልዩነት ምንድነው? ተመሳሳይ ነው፣ ግን እዚህ ጋር ሺልድድ የሚለው እዚህ ጋር የፕላስቲክ ነገር መሸፈኛ አለው እዚህ አካባቢ እንደምታዩት። አንሺልድድ ደግሞ ምንም አይነት ፕላስቲክ የለውም። እዚህ ጋር ዋየሩ ቀጥታኛውን ስንቆርጠው ዋየር ነው የምናገኘው። ይሄኛው ግን ዋየርን ስንቆርጠው የምናገኘው ፕላስቲክ ነገር አለ፣ ያ ሺልድድ ይባላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቺፕስት የሆነ ስፔሻሊ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ዲዛይን ለማድረግ የሚጠቅመን ነው። ሰከንድ ዋን ኮአክሲያል ኬብል ዘር ኢዝ ሴንትራል ኮፐር ኮንዳክተር። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንትራል ኮፐር ኮንዳክተር አለው ኢንሱሌትድ የሆነ ግን በጣም ብዙ አውተር ከቨሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው አለ፣ ሁለተኛ አለ፣ ይሄ ያለ ወደ 3-4 የሚሆኑ አውተር ከቨሮች አሉት። ስፔሻሊ ለቴሌቪዥን ለምሳሌ የቴሌቪዥናችን ሳህን ወይም ዲሽ አለ፣ እሱን ከሪሞት ጋር የሚያገናኘው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሪሞቱ ቢሆን ይሄ ዲሹ እና ሪሞት የሚገናኝበት ነው ማለት ነው። ቴሌቪዥኑ ደግሞ እዚህ ጋር ወደ ከሪሞቱ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ኮአክሲያል ኬብል እንለዋለን ማለት ነው። ፋይበር ኦፕቲክስ ኬብል uses light signal instead of electric signal። ሌላኛው ምንድነው ፋይበር ኦፕቲክስ ኬብል is very expensive፣ በጣም ውድ ነው። እንደገና it is for long distance communication፣ በጣም ለረጅም ርቀት ኮሚኒኬሽን ኔትወርክ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም የሚጠቀመው ይሄን ነው። ትራንስሚት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ላይት፣ ዳታውን ምንድነው ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ላይት ነው፣ ላይት ሲግናል ነው የሚያስተላልፈው። ይሄ ምንድነው ዋየሮቹ በጣም ቲኒ ወይም ቀጫጭን ናቸው። የፀጉር ያህል የራስ ፀጉር እንግዲህ ታውቃላችሁ ምን ያህል እንደሚቀጥን የእሱን ያህል የሚቀጥኑ ናቸው ዋየሮች የፋይበር ኦፕቲክስ የምንለው ማለት ነው። ሜድ ኦፍ ፕላስቲክ ፋይበር ነው። ዛዘር ዋን አንጋይድድ ኦር ዋየርለስ ሚዲያ። እንግዲህ አንጋይድድ ሚዲያ ስንል ምንድነው there is no physical cable but there is wireless channel between sender and receiver. so from that the first one radio wave ነው። አንደኛው ዋየርለስ ሚዲያ radio wave ነው። is for what wifi and mobile communication ልንጠቀም እንችላለን። can also travel long distance ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ቴሌታወር አለ። እዚህ ጋር ቴሌታወሩ ላይ እዚህ ጋር እንግዲህ ራዲዮ አለ። ራዲዮ እንግዲህ የሚለቃቸው ሲግናሎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ የኛ ስልክ እዚህ ጋር ሆኖ እንግዲህ ከዚህ ጋር ነው ኮኔክት የሚሆነው ከዚህ ጋር ሲግናል ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አለ። ለምሳሌ ከዚህ ስልክ ወደዚህ ስልክ አሁን ብንደውል መጀመሪያ የኛ ስልክ ከዚህኛው ጋር ኮኔክት ይሆናል፣ ይሄኛው ስልክ ደግሞ ከሚቀርበው ጋር ኮኔክት ይሆናል። ዘን ያው ዳታው በዚህ ጋር አድርጎ እንደዚህ ፕሮፓጌት ያደርጋል ማለት ነው። ዘጠነኛው ማይክሮዌቭ ነው። ማይክሮዌቭ ዩዝድ ሳተላይት ኤንድ ሴሉላር ኮሚኒኬሽን። እንግዲህ ማይክሮዌቭ ብዙ ጊዜ ለሳተላይት ኮሚኒኬሽን ነው። እንግዲህ ዳታዎችን ከመሬት ወደ ላይ ወደ ሳተላይቱ እንደገና ከሳተላይቱ ደግሞ ወደ መሬት ለማስተላለፍ የምንጠቀምበት እንግዲህ ይሄ ማይክሮዌቭ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳያግራሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ አይታችሁ የማታውቁ ከሆነ ማይክሮዌቭ ሪኳየርስ ላይን ኦፍ ሳይት ትራንስሚሽን ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዛዘር ዋን ላስት ዋን ፕሮሚኔንት ዋየርለስ ቴክኖሎጂ። እንግዲህ ፕሮሚኔንት የሆኑ ዋየርለስ ቴክኖሎጂዎችን ነው የምናየው። እንግዲህ ለተለያዩ ኮሚኒኬሽኖች የምንጠቀመው የተለያዩ ዋየርለስ ቴክኖሎጂ አለ። እንግዲህ ዘ ፈርስት ዋን ዋይፋይ A02.11 እንግዲህ ይሄኛው ስታንዳርድ ቁጥር ነው፣ ለዋይፋይ እየተሰጠ ቁጥር ነው። ወይም አሁን ለምሳሌ ይሄን A0211 ማለት ዋይፋይ ማለት ነው፣ ያው ስታንዳርድ ነው። ዋይፋይ is widely used for wireless technology for local area network። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዋይፋይ ለሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ወይም ለሾርት ዲስታንስ ኮሚኒኬሽን የምንጠቀመው ፕሮቫይድ ዳታ ሬት ranging from 150 up to 450 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ከ150 እስከ 450 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ማስተላለፍ ይችላል። ዋይፋይ allows computers to connect wirelessly to wired base station። the second one bluetooth። እንግዲህ bluetooth እንደምታውቁት is commonly used for short range communication ነው። በጣም ሾርት ለሆነ ዲስታንስ ወይም ደግሞ up to maximum up to 10 ሜትር 10 እና ከዛ በታች ሜትር ነው ማስተላለፍ የሚቻለው። ከዛ በላይ ከሆነ ዲስታንሱ ከ10 ሜትር በላይ ከሆነ እንደምታውቁት ያው bluetooth ማስተላለፍ አይችልም። it provides short data rates 2 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ዳታ ሬቱ 2 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ማስተላለፍ ይችላል። bluetooth is of link preferable። ለምሳሌ አሁን ብሉቱዝ ሌላኛው ደግሞ ዋየርለስ ኪቦርድ፣ ዋየርለስ ማውስ፣ ዋየርለስ ኤርፎን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ዋየርለስሊ ኮኔክት አድርገን መረጃ እንድናስተላልፍ። ፎርጅ ሴሉላር ኔትወርክ ነው። እንግዲህ ፎርዝ ጀነሬሽን እንደምታውቁት ያው ስልካችን ላይ ፎርጅ ኔትወርክ አሁን ላይ እንጠቀማለን። ይሄኛው እንግዲህ ፕሮቫይድስ ዋይድ ከቨሬጅ ኤሪያ ይኖረዋል። ዘ ኦፈር ዳታ ሬት 1 up to 5 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ and can cover 10 ኪሎ ሜትር እንግዲህ እስከ 10 ኪሎ ሜትር ከቨር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኤንድ ሴሉላር ኔትወርክ ኮኔክት ሞባይል ፎን ቱ ዋየርድ ቤዝ ስቴሽን። እንግዲህ ከሞባይል ስልካችን ወይም ደግሞ ሞባይል ፎናችን ከዋየርድ ቤዝ ስቴሽን ኮኔክት እንዲሆን ያገለግለናል። 3G እንግዲህ 3G ብቻ ሳይሆን 2G 5G ያው ኮኔክት ያደርጋል። ሌላኛው 5G ነው። 5G NR means fifth generation new radio ነው። fifth generation new radio is a global standard for new air interface developed by 3D or third generation partnership project to support the fifth generation of mobile communication. So
it's the radio access technology enable high speed low power and massive connectivity እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው 5G ምንድነው ዓላማው high speed ነው በጣም ፈጣን ነው እንደገና ደግሞ low latency ነው በጣም low latency ስንል ምን ማለታችን ነው በሚወስደው ታይም በጣም በትንሽ ታይም ወይም ደግሞ በፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ነው ማለት ነው ፍጥነቱ ሃይ ከሆነ የግዴታ ሃይ ፍጥነት ከፍተኛ ፍጥነት አለው ማለት latency ወይም ደግሞ ዲሌዩ ሎው ነው የሚሆነው እንደገና ደግሞ ማሲቭ ኮኔክቲቪቲ በጣም ብዙ ዲቫይሶችን ማሲቭ የሆኑ ዲቫይሶችን ኮኔክት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው ዛዘራውን ዝግቤ ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ዝግቤ ቴክኖሎጂ ላው ፓወር ላው ዳታ ሬት ዋየርለስ ኮሙኒኬሽን ነው ዝግቤ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ዋየርለስ ሴንሰር ኔትወርክ ላይ ነው ለምሳሌ ለስማርት ሆም environmental monitoring ስማርት ሆም ለምሳሌ እንግዲህ ቴርሞስታት የሙቀት መለኪያ የመብራት ምናምን የኤንቫይሮንመንት ሞኒተር የምናደርግ ከሆነ ሪሞትሊ ለኢንዱስትሪ ለሴኩሪቲ ለስማርት ላይትኒንግ ለነዚህ ነገሮች ያው ዝግቤ ቴክኖሎጂ እንጠቀማለን እንግዲህ ዝግቤ ቴክኖሎጂ ነው ላው ፓወር ነው ፓወር ያው ብዙ አይጠቀምም እንደገና ደግሞ ላው ዳታ ሬት ግን ምንድነው ላው ነው በጣም የሚያስተላልፈው ዳታ በጣም ትንሽ ዳታ ነው መላክ የሚቻለው በዝግቤ እንግዲህ ለምሳሌ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ በዋይፋይ በዳታ እና በተለያየ ኔትወርክ አሁን ዳታ ስንልክ ፍጥነቱ እንደሚለያየው ሁሉ ያ ምንድነው ዳታ ሬት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዝግቤ በጣም ላው ዳታ ሬት ነው በትንሽ ዳታ ነው መላክ የሚችለው ፐር ሰከንድ ግን ምንድነው ላው ፓወር ባትሪ ያው ይቆጥባል አይጨርስም ማለት ነው እንግዲህ ያም ስለሆነ ለኢንቫይሮንመንታል ሞኒተሪንግ እንጠቀማለን ለስማርት ሆም ወይም ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ባትሪዎቹ ያው ሪቻርጅ ለመደረግም ሊያስቸግሩ ስለሚችሉ ስለዚህ እነዚህ ላው ፓወር ስለሆነ ዝግቤ ቴክኖሎጂ The other one, WiMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. It's used for high internet access, high-speed internet access over long distance. በጣም ፈጣን ለሆነ ኢንተርኔት አክሰስ እና ሎንግ ዲስታንስ ኮሚኒኬሽን የምንጠቀመው ማለት ነው WiMAX ሜትሮፖሊታን ወይም ደግሞ ዋይድ ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ኔትወርክ እንጠቀማለን ኬ ፊቸሩ ሎንግ ሬንጅ ከቨሬጅ አለው እስከ 150 ኪሎ ሜትር ላይን ኦፍ ሳይት ሲሆን ላይን ኦፍ ሳይት ደግሞ እስከ 15 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል ሃይ ዳታ ሬት ነው up to 70 ሜጋባይት per second support fixed and mobile user all about today class thank you if you are new for this channel please like subscribe share the channel እንግዲህ ሁላችሁም አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን እናመሰግናለን